is I play for white. Yeah. Okay. So here my opponent is very strong player because he's rating maybe all the time he's rating on 2600 plus. Okay. Yeah. And the another thing is I was completely winning position, then I just repeat to draw. Okay. Okay, let's see. So e4, c6. Okay. So d4, d5. So e5, bishop f5. Shouldn't I be watching this from the black side since it's the Caro-Kann? No, just analyze the game, both sides. I played white side, but okay, we can see it with black. Okay. Because after the opening, black is completely better position. Yeah, so flip the board for me. So bishop f5, e6, bishop e2. Okay, normal, do you know? So here he played bishop g6. Yeah. Okay, so he don't wanted to actually push any pawn because the main idea is bishop g6 is he wanna go knight f5. Okay, Right. and we we are playing every time h3 g5, but this is different idea. Slowly he played f6. Okay. So castling knight h6. Okay, he don't wanted to play knight e7. Now he wanted to play directly c5. Okay, Okay. so this is our threat. So okay, I this is I'm white here. So knight d2. I just going to my actually idea. So knight d7, knight b3, knight f5. So a4 is a normal move actually. So rook c8, a5. So a6. So here, okay, I can play like bishop d2. This is maybe good actually, or rook e8. Rook e8, I like this move. Okay, because I need to actually protect a e5 pawn. Okay, just see the position. So how was your feeling about this position? Uh, yeah, black is fine. No problems, right? E4, if C5 is coming, then he'll just play, Why I show you? So because my opponent is 2600 rating would be like that. Okay. So মানে এরা হচ্ছে ওপেনিং এ অনেক ট্রিক করে লাইক দ্যাট আপনাকে এমন একটা পজিশন নিয়ে আসবে সে কিন্তু c5 অনেক আগে করতে পারতো, বাট এখানে yeah. কি হয়েছে c5টা সে করবে তার আগে কিন্তু মানে সব পিস গুলো এমন সিস্টেমে গোছায় নিয়েছে দেখছেন, লাইক পিস গুলো দেখেন মুভমেন্টটা অন্যরকম হয়ে গেছে আসলে। ঠিক আছে, কারণ আমার আর এখন এই পজিশন সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া নাই, মানে আমার ভালো কোনো আইডিয়া নাই এবং আমি পজিশন কোনো কিছু জানিও না। Mm. তো সে বিষয় হিসেবে সো বিশপ e7 এ খেলার পর আমি জানি যে অন্য একটা পজিশনে g4 ইজ আ ভেরি গুড মুভ বিকজ আফটার g4, সো g4 এর পর মানে নাইটটা তো e7 এ গেলে তো প্রবলেম হইতো, বাট নাইট যদি আবার h6 এ যায় তখন আমি h3 দিয়ে নিব। সো এই পজিশনে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ইটস ওকে ফর হোয়াইট। ওকে, যদি আমি ক্যাসলিং করছি বাট এখানে মোর পিস থাকার কারণে সে যে অ্যাডভান্টেজটা নেওয়ার মানে ওরকম চান্স পাবে না। বাট সে ক্ষেত্রে নাইট এইচ জি8, সো এটা আমি মানে এটা আমি দেখি নেই যে নাইট জি চালটা হতে পারে এই পজিশনে।
Makes sense though. I thought about that move myself. যে সে quickly h5 খেলবে। জি। His move makes sense. আমি নিজে এই মুভটা চিন্তা করছি because you already committed your pawns on the king side. He hasn't committed his king yet, right? And the game ইয়েস। is closed. So he has time. So it would make sense that he wants to immediately go for g4 right away, right? With h5. ওকে। সো হতে পারে। সো এখানে আমি মানে খুবই ঠিক আছে, বিষয় ভিত্তিক ওকে, এইচ 5 ওকে। এখানে আমি খেলছি হচ্ছে এইচ 5 আফটার এইচ 5, জাস্ট ইন দিস সেট পজিশন ইজ মানে আপনার হোয়াইটের প্লাস অনেক দেখাচ্ছি, সো জাস্ট জি 5 খেললে হয়। ঠিক আছে, এখানে আমার কিং ওপেন, ওকে, বাট আই এগ্রি উইথ দিস, মাই কিং ইজ ওপেন, বাট হাউ টু অ্যাটাক মাই king? Yeah, after g5, he really can't. You need Easily to keep the goes then. position closed. Definitely. I ওকে, agree. বিকজ পজিশন ক্লোজ, আপনার তো পিস গুলো অ্যারেঞ্জ করতে হবে, ওকে, বাট হাউ টু ইমপ্রুভ Right. ইউর পিস? So your Yeah. bishop on e7. Okay, so how, what is doing? So okay, you're doing something, but g8 knight, what happened? Man, how or what is the future of g8? I say true. Yeah, I just played g5. I hope I hope my position is very well. But here I played king g2. After that, the position is very dangerous for me. So c5. Now you can still play g5, I think, right? Yes, but here I took. He played this. I play bishop d3. This is the actually very bad move actually, because I block my queen. Okay, because queen need to here. So even here knight d2 I can play. This is not bad, going to bad actually, because he can't take g4. G4 he can take. I just take with pawn. Okay, then I can play rook h1, something like that. But after d2, the problem is I can't play a rook h1. Okay, that time he just take g3. Sorry, g4 pawn take. So আমি যদি কি রুক এইচ ওয়ান Yeah, করি, bishop on পাwn, d3 is hanging. Yeah, I get that. হ্যাঁ, বিশপ d3 সঙ্গে আমি কুইন দেখাতে পারি না h1। আমি এমন একটা চাল দিছি, আমার পজিশন থেকে অলরেডি ঝামেলা আরো নিজে ক্রিয়েট করে ফেলছি। তো এখানে c6টা আরো বেশি মজার চাল ছিল। c6 দেওয়ার পর সে খাবে কি দিয়ে? পণ দিয়ে খেলে তার পিস অ্যাক্টিভিটি বন্ধ, সে পনের কিছু অ্যাক্টিভিটি পাবে, ওকে। আর যদি রুক দিয়ে খায় তাহলে আমি 95 চালটা পাচ্ছি, ওকে। Yeah. সো এইটাও খেলতে পারতাম আর কি। ওকে, বিশপ d3 খেলছি। তো খেয়েছে বিশপ c5। মানে বিশপ c5 প্র্যাকটিক্যাল সেন্সে খুবই ভালো মুভ, বাট মানে ইঞ্জিন সাজেস্ট করছে না, কারণ নেক্সট মুভ আইডিয়া হচ্ছে ওই ব্ল্যাকের কুইন h5, কুইন h4। তো কুইন h4 টা মেট করে দিবে। কুইন h4 এই চালে যদি আমি কিছু না করি, এরপরে চালে কুইন h4 আমি চেকমেট, Yeah. মানে ফিরানোর কোনো ওয়ে নাই। সো খেয়ে দিয়েছি নাইট d5। সো এইটা এখানে আমি এটা নিয়ে চিন্তা করতেছিলাম, রুক h4 দিলে কি হয়। আমি রুক h4 পর চালও খুঁজে পাচ্ছিলাম না, but my opponent queen is c7 খেলছে। After that, yeah, I feel that this my position is not going to be bad. Okay, খেয়ে Hmm. দিয়েছি c5, knight c5, f4, knight e7। So f4 এর পর knight e7 খেলছে। আফটার দ্যাট আমি আর চাল খুঁজে পাচ্ছিলাম না, সত্যি কথা বলতে, আফটার knight e7। Hmm. কারণ এখন আমি দেখতেছি পরের চালে g5 আসতেছে, g5টা আমি ফিরাবো কিভাবে? I can't play f5 because of just e5 খেয়ে দিবে। কুইন e5 খেলে তো আর খেলার কিছু থাকবে না, ওকে। আবার Yeah. হচ্ছে নাইট d5 দেখতেছি, পড়তেছি, বাট আই ফিল দ্যাট মাই পজিশন ইজ ভেরি ব্যাড, ওকে। আমি একটা জাস্ট এই গেমটা দেখানোর একটা পিছনে কারণ আছে। আপনার আমার ওপেনিং কোনো কমন পড়ে নাই। তারপরে হচ্ছে আমার ওপেনিং রেটিং 25-61, ওকে। আর আমি যে টুর্নামেন্ট দুইটা খেলছি, সেই দুইটা টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, Hmm. ওকে। সো এমন একটা প্লেয়ারের সাথে ধরেন আমি আনকমন পজিশনে খেলে টেলে লাইক দ্যাট, আফটার এই গেমের পর আমার মানে ফিলোসফি, যে কনফিডেন্সের যে একটা ফিলোসফি থাকে, সো এটা অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে। এর Hmm. আগে ধরেন আমি চিন্তা করতাম যে
অন্তত ধরেন একটা লেভেল পর্যায়ে সিলি একটা ব্লান্ডার করলে মানে আপনার পজিশন গেম ইজ ওভার। বাট Yeah. আফটার দিস গেম আমি এটা মানে আর এখন আর এটা বিশ্বাস করি না, কারণ আপনার এই এই গেমের পর এই সিরিকার মোটামুটি ভালোই অ্যাডভান্টেজ করার পর একটা শেষে তো উইনিং পজিশন আমি ড্রটা নিলাম, দেখছি লেটস সি। সো এটাই বলতেছি, আপনি জাস্ট পজিশন যদি কন্টিনিউ করেন এবং বেস্ট ওয়েতে, তাহলে মনে হয়, আমার মনে হয় যে পসিবিলিটি যে কোনো পজিশন থেকে থাকে জেতার জন্য, এবং যে কোনো প্লেয়ারের সাথে। Yeah. সো কুইন টু G5, সো টেক নাইট G6, rook H1, সো নাইট D3, কুইন F1। কুইন F1 এর আইডিয়া হচ্ছে আমি পিসটাই করলাম যে আপনার মানে ফোরে তো চেক আসবে, সো চেকটা অফ করলাম, সেই সাথে কুইনটা এখানে ভালো জায়গায় না অবশ্যই, সো কুইনটা মানে আপাত আপাত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে কেমন একটা জায়গায় যাচ্ছে, বাট এটা আসলে ভালো জায়গা, সো খেয়েছে। সো No, one নাইট, second, one second. One second, one second. Give me 1 second. Sorry. 1 second. Okay, sorry. One. Back. Hello? হুম, ওকে, Yeah. হ্যালো। Yeah, I'm back. Yeah. Yeah, you can continue. হলো, ওকে। সো নাইট E2। সো আইডিয়া হচ্ছে আপনার নাইট E2 হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি এখানে আমি জাস্ট পন সাক করেছি, ওকে, বাট আমার এখানে অ্যাক্টিভিটি দরকার আসলে, বুঝতে পারছেন? মানে আমার নিজের এই যে ফোরে যে উইক মানে অ্যাটাক করবে সেটা আসলে ফেরানো মূল মূল উদ্দেশ্য। সো কুইন খেয়ে দিয়েছে, সো রুক H7, রুক H7 এই এখন F7 ধরা, সো রুক C7, রুক G6। ওকে, G7 প্র্যাকটিক্যালি খুবই একটা ভালো মুভ হয়েছে, কারণ হচ্ছে এরপর আইডিয়া হচ্ছে আমি কুইন F6 খেলবো। ওকে, কুইন F6 খেলে তারপর করব হচ্ছে রুক G4 চেক, রুক G8 চেক। Okay. আরে ওই পজিশনে যদি ধরেন এক আমার চাল, আমি কুইন F6 দিলাম, ও যদি কুইন E5 দেয়, ঠিক আছে, দেন জাস্ট জাস্ট এই যে একটা চাল দিলাম, জাস্ট এটা দেয় আর কি। আমার আইডিয়া ছিল যে এইরকম পজিশনে যদি কুইন E5 দেয়, জাস্ট চেক, এটা যদি আসে তাহলে সিম্পল, মানে এখানে গেম ইজ ওভার হ্যার। Hmm. ওকে, সো তার এখানে আসলে কিছু ডিসিশন নিতে হবে, জাস্ট আমি B6 কিন্তু এমনি দিলাম, জাস্ট আমার চাল হলে কি করবো এর জন্য। ওকে, Yeah. সো ওকে, রুক E7 খেলছে যে কিং এর দিক দিয়ে চলে যাবে ভাগবে, সো কুইন F6। কুইন F6 আইডিয়া হচ্ছে একদম মেট ইন থ্রেট ধরা, ঠিক আছে, রুক G8 চেক দিয়া নাইট F8 দিলে পেয়ে দিব ডাইরেক্ট। আর কিং যদি ওইদিকে ভাগে তাহলে অবশ্যই আমার প্লে থাকবে, কারণ তার রুকটা মানে একদম ডেথ টাইপের রুক, আর আমার পিসগুলো স্ট্রং, সো এখানে খেলছে নাইট E5, স্ট্রং মুভ আসলে এটা। সো চেক, কিং D7। তো আপনার কিং D7 এর পর পজিশনের প্রবলেম হচ্ছে কি, তার রুকটা কিন্তু প্লে করতে পারে না, এটা আমার জন্য খুবই অ্যাডভান্টেজ একটাই হয়েছে। সো কিং G3। ওকে, এখানে আমি হিউজ টাইম প্রেসারে তো কি চালু বুঝতে পারতেছিলাম না, জাস্ট কিংটা মুভ দিয়ে করে আমি জাস্ট টাইমটা গেইন করেছি।
সো কুইন বি4, আইডিয়া হচ্ছে আপনার পিস টিস খাবে আর কি। সো নাইট এ4, টেক, কুইন টেক। সো কুইন ডি5, বি4। বি4 এর আইডিয়াটা হচ্ছে বিশপ সি5 ইনশিওর করা। Yeah. সো কুইন বি3, ওকে, জাস্ট ইঞ্জিন মুভ অফ করে দিই। রুক বি8। এখন যদি এখন তো আর মানে কুইন সি7 হয় না, জাস্ট খেয়ে দিব আর কি সি5। ঠিক আছে, এখন কি চালবে? কুইন ডি5 যদি চালে তাহলে কি করা যায় বলেন তো? Queen d5 দিলে I don't know. What? Bishop b6? I don't know. হট। Maybe you can try bishop কুইন b6. ডি5 দিলে দিলে বিশপ ডি4টা দেওয়া যাইতে হয়তো বা। What does that threaten? ই5 The খেয়ে দিব, knight? এটাই চাই। তো And সে কি if he চালবে? if you move the knight, then কোথায় যাবে, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। let's just say like I don't know, সে knight শেষটা যেতে পারে না, g6. বি7 খেয়ে দিব। হ্যাঁ, g6 এ গেলে কত কি 6? g6. ও জি6 এ যাবে। You have to play. ও সরি, সি4, আমি এটা ক্যালকুলেট করেছি। ও এখানে গেলে সি4, নাইট সি4 খেতে হবে, কুইন সি4 খেতে পারে না। ঠিক আছে, বিশপ সি5। সো এক্সচেঞ্জ চলে গেছে। সো আপনি চেক দিয়ে লাভ হবে না, ডি3 তে জাস্ট কিং মুভ করবে এইচ4, এরপরে হচ্ছে কোনো চেকও নাই, সাথে বি7 উল্টা ধরা, সো এখানে আরো ঝামেলা বেশি হবে। Okay. আর আপনি এখন নাইট এই ই5 খেলতে পারেন, তখন আমি জাস্ট এই খেয়ে দিব আর কি। মানে ই7 খাবো, তারপর আমার কুইন এফ6 চেক আছে, অনেক কিছু আছে, এটা অন্তত হোয়াইট হারবে না। হোয়াইট জেতারই চান্স বেশি, কারণ ঠিক আছে আপনার অনেকগুলো পণ আছে, বাট কিং ওপেন। Yeah. Let's look at the line I just calculated. হ্যাঁ, Play knight g6 here. ওকে, সো হেয়ার জি6, নাইট জি6 এখন। No, 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 no. আচ্ছা আচ্ছা, এই কুইন, আপনি নাইট জি6 তো দিতেই পারবেন না, এই যে No, no. Not there. স্কোয়ার, স্কোয়ার। Uh, you said you're gonna play bishop d4, right? নো নো নো, বিশপ ই4 is not correct actually. Oh, আচ্ছা আচ্ছা First I বুঝতে পারছি। said bishop e4, but okay, but I can play c4. I told you that. Oh, okay. Okay. Bishop e4 is now this is position is complicated. আচ্ছা, okay.
সো খেলেছে রুকি 8, সো পুরা ক্যালকুলেট করেছে মনে হয় সে। কিং সি Yeah. সিক্স। সো আমি যদি এখন মানে মানে এই পজিশন, আই জাস্ট ফিল দ্যাট মাই পজিশন ইজ উইনিং, বাট এখন বিষয়টা হচ্ছে কি, কিং ডি5 দিয়ে চলে যাচ্ছে একদম ইয়েতে, সি4 দিয়ে বি3 চলে গেছে, আমি কিছুই করতে পারতেছি না। সো এটা খেলেছি, রুক সি8 করেছে। ওকে, আমি খেলেছি বিশপ এফ4, বাট ওকে বিশপ এফ4 না। নাও হোয়াট টু প্লে এন্ড উইন দিস পজিশন, না এই পজিশন না, সরি। ওকে, সো এখানে আমি ঠিকই খেলছি, খারাপ খেলি নাই। সো কিং এফ টু ব্যাক করছি যে পারপিচুয়ালের মতো নেওয়ার জন্য, সো এটা দিছে, আবার কুইন এফ6 দিছি। সো এটা চেক দিছে, আমি কিং এফ2 তে ভাগছি আবার, সরি কিং জি3 তে। সো কুইন এ2, সো নাও হোয়াট টু প্ল্যান উইন। তো পজিশন ইজ দিস। আসলে এই গেমের পর আমি একটা জিনিস বুঝছি, কনফিডেন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বুঝছো? দেখ আমার নিজের কথা Yeah. বলতেছে এটা, এটা জাস্ট আমার মানে কনফিডেন্স লেভেল এত লো ছিল যে আমি যে একটা মানে কনফিডেন্স লেভেল আর বিলিভনেস, তো এটা যদি থাকতো, এই প্লেয়ার কিন্তু নর্মালি আপনার মানে 25 6 অন দেখতেছেন, বাট হি ইজ ভেরি স্ট্রং লাইক দ্যাট আপনার, সে 2650 রেটিং প্লেয়ার অল ছিল অলওয়েজ। ওকে, এখনো তার রেটিং বাইরে ওই রকম, এই আপনার 20 25 বেড়ে গেছে দুইটা টুর্নামেন্টে। সে আমার সাথে খেলার আগে 8 খেলায় 8 পয়েন্ট পাইছে, সে 2 রাউন্ড আগে চ্যাম্পিয়ন। বুঝতে পারছেন? Hmm. Hmm. তাহলে বোঝেন একটা গ্র্যান্ড মাস্টার টুর্নামেন্টে, এই 40টা দেশ খেলতেছে টুর্নামেন্টে, সে 2 রাউন্ড আগে চ্যাম্পিয়ন। এবং আমি যখন তার সাথে খেলতেছি, তার পয়েন্ট হচ্ছে 7, আমার পয়েন্ট হচ্ছে 4.5। আচ্ছা। মানে সে উপরের সব প্লেয়ার খেলে ফেলছে, বুঝছেন? এর পিয়ারিং এর উপরে খেলার কিছু নাই, এর জন্য পিছন থেকে Yeah. পিয়ারিং খেলা পড়ছে আর কি। সো এই যে আমার যে কনফিডেন্স যদি থাকতো, অন্য কেউ হয়তো আমি এই গেমটা ইজিলি জিততাম, যদি Yeah. আমার অপোনেন্টের 2100 2200 পর্যন্ত 2300 পর্যন্ত 2400 পর্যন্ত আশা করে জিততাম, মানে এত প্রেসার। সো এই যে বিলিভনেসটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট, যে আমি সবাইকে হারাইতে পারি, করতে পারি। বুঝতে পারছেন? আপনিও দেখবেন না, Yeah. না আপনি তো মানে আমার মনে হয় আপনি যে লেভেলের খেলেন, আপনার যে ধরেন আমি যেটুকু মনে করি আর কি, ভুল সঠিক হতেই পারে, তাই না? যে আপনি যে Hmm. লেভেলে খেলেন, সেম প্রবলেম আপনারও, যে অতি রেসপেক্ট আপনার অপোনেন্টকে, যে না না এই প্লেয়ার হারতে পারে না। না হয় আপনি ধরেন 2300 2300 আমার মনে হয় হারাইতে পারবেন, কারণ আপনার খেলার অ্যাকুরেসি ওই 2300-র চেয়ে বেশি। স্ট্রেংথ আমি বলতেছি না, অ্যাকুরেসি। ওকে, অ্যাকুরেসি মেইন Hmm. হচ্ছে আপনি অনেক লজিক্যাল খেলেন, এবং অ্যাকুরেসি হচ্ছে কি প্রত্যেক মুভের মানে যেটা পারফেকশন নাকি আর কি, ঠিক আছে? সেটা আপনার অনেক Hmm. বেশি, হয়তো শেষের দিক দিয়ে আপনি করেন। সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বুঝছেন? আর জাস্ট কনফিডেন্ট গ্রো আপ করেন, দেখবেন যে মানে আপনি স্ট্রং প্লেয়ারদের সাথেও ভালো স্কোর করবেন।
আচ্ছা মানে এটা ইয়ের পর আমার নিজেরও অনেক কনফিডেন্স বেড়ে গেছে আসলে। আচ্ছা, ওকে, বুঝতে পারছি, হ্যাঁ। I don't know. I don't see anything except for just like queen takes f7 maybe. কুইন টেক্স এফ7 তো লুজিং মুভ আসলে। E3 তো ধরা আছে আপনার, মানে এত চাল পাবেন না, আগে নিজেরই মেট হয়ে যাবেন। Oh, shoot. Yeah. Maybe play just like bishop f2. The না, next এখানে আবার move. একটু ডিরেক্ট উইন, লাইক বিশপ এফ2 খেললে ইভেন আপনার অপোনেন্ট যদি কুইন ডি3 চেক দেয়। What check? কুইন ডি3। এটা একটা থিমেটিক্যাল পজিশন, ওকে। আমি যেটা মিস করেছি এখানে, হোয়াইট টু প্ল্যান উইন মানে ডিরেক্টলি উইন আছে, মানে আমি তো দেখতে পাইনি গেমে, এবং আমি আইডিয়াও করতে পারিনি যে এটা হয় আসলে।
সো হোয়াট ইউ ওয়ানা, মানে কি আপনি কি চাচ্ছেন, এটা আগে ই করতে হবে যে আমি কি চাচ্ছি আর প্রবলেম হচ্ছে এটা কি। সো শিওরলি আই হ্যাভ এ প্ল্যান, ওকে, সো বাট হোয়াই ইউ ক্যান এক্সিস্ট দ্য প্ল্যান। সো আপনি হচ্ছে কি কোড প্রবলেম হচ্ছে কুইন ই থ্রিটা ধরা, ঠিক আছে, আর এর জন্য আপনি কি এফ সেভেনটা খেতে পারছেন না। Yeah, আর কি হচ্ছে এ সিক্সটা খেতে পারছেন না কুইনের জন্য, ওকে, এই দুইটাই তো প্রবলেম, ঠিক না? yeah. Okay, so what? সো I don't এখানে know. বেস্ট মুভ হচ্ছে এটা খেলতে পারতাম যে যে হচ্ছে বি5, ওকে। সো এখন যদি মানে সে Oh, if queen কিং, takes b5, then queen f7, and if a takes, হ্যাঁ then কুইন rook টেক্স a6 বি5 check, দিলে right? কুইন এফ7 আছে, ইয়েস। এফ7 এর পর ই7 এ মেট, ই6 এ মেট, দুই জায়গায় মেট, সো এটা ফেরানো যায় না। তো এটা আমরা দেখতেছি পরে। কিং দিয়ে যদি খায়, ওকে, সো তাহলে কি হবে? সো কিং দিয়ে যদি খায় তাহলে আমরা রুক বি7 এ চেক দিব, ওকে, এখন সে যাবে কই? Yeah. এখন যদি সি সিক্স ব্রেক করে তো তাহলে কুইন বি6 এর কাছে, এরপরে কিন্তু আমি এফ7টা খেলতে বলতে পারতেছি, কারণ ডি5 এ গেলে চেক মেট ডি4 এ। আর যদি কিং নিচে নামে, বি5 এ নামে, তো এফ7 তো ইজিলি খেতে পারতেছে। শুধু এফ7 খাচ্ছি না, মেটও হচ্ছে সাথে, কারণ চেক চেকে মেট হয়ে যাবে After যে king কিং এর b5, অবস্থা কি। rook b7, king c6, what's the next move? ওয়ার হেয়ার, What after দিস ওয়ান, b5, king b5, rook b7, king c6, then what? তো মেট। Okay. আপনার রুক তো ছিল আগে এ7, এর জন্য আপনি খেতে পারতেছেন না, এখন তো রুক এখানে। সো এখন তো অনলি মুভ, তাই না? এখানে গেলে তো ডি4 এ চেক মেট ডাইরেক্ট, এখানে গেলে আচ্ছা। এটা খাবো। Okay. আচ্ছা, এইটাও দেই। এখানে তো মেট হওয়ার কথা, রুক বি7, এক্স6। ও, আমি কি চাল দেখি নাই। সো আমি এটা দেখার পর এই চালটা আমি দেখতেছি না তখন। বইটা না দিলেও after rook b7 also wins, right? হ্যাঁ, রুক বি7, না রুক বি7 কি প্রবলেম, কিং সি6 চলে যাচ্ছে, ইচ্ছি ধরো, তো এটা মানে দেখতে হবে আসলে। ও আচ্ছা। এখানে গেলে কি করবো? ও, ও, জাস্ট টেক দিস, এটা চেকমেট এখানে, এটা তো হয় না। Yeah. সো এটা হচ্ছে না, মানে চেকমেট হয়ে যাচ্ছে জাস্ট যদি আমি বি4টা দেই। আর পণ দিয়ে যদি খাই তাহলে তো মানে বিষয়টা হচ্ছে কিং যাওয়ার রাস্তায় বন্ধ হয়ে গেছে। এখন জাস্ট চেক দিস, ওই সেম ওয়েতে আসতেছে, একটু ডিফারেন্ট ইয়েতে আর কি।
এখন যদি Hmm. এইদিকে যায়, স্টিল ইউ ক্যান টেক, খাওয়া যায় না, A7 চেকমেট। Hmm. আর রুকটুক এখানে দিয়ে তো আর লাভ নেই তো এখানে তো জাস্ট চেকমেট B5 দিলে আর কি। Hmm. তো আর Queen B5 খেলে তো জাস্ট আপনার এটা খেয়ে দিছে, এখনো চেকমেট বাঁচতেছে না, মানে কিভাবে বাঁচাবে? Yeah. তো চেক দিলে দেখ, সমস্যা নাই। সরি, এখানে যাওয়া যায় না। তো এখন যদি নাইট এফ খেয়ে দিবার, এখন এখানে দিলে তারপর আমি এখানে যাবো। তোমার এত টাইম নাই যে তুমি এই রুকে ওয়ান দিয়ে আমার পরে মেক করবে। Queen D7 চেকমেট আছে, B7 চেকমেট আছে। সো সব জায়গায় আসলে চেকমেট, তো এটাও মানে মেট হয়ে যাচ্ছে, বাঁচার কোনো ওয়ে নেই। Yeah. তো এই গেম, ওকে সো এখানে আমি খেলছি হচ্ছে, গেমে আসি। এটা খেলছি আমি গেমে, ওকে Queen F2 তে ব্যাক করছি, ফেস করে দিয়েছি। সো Queen D3 খেলছে, আর এখন B5 দিছি আমি, স্টিল উইনিং। সো কোন দিয়ে খাইছে, চেক দিছি আমি, Queen D5 দিছে, রুক ব্যাক করছি, ঠিক আছে। সো আইডিয়া হচ্ছে Yeah. মানে জাস্ট D2 খেলে কুইনটা খেয়ে দিব। সো আবার ব্যাক করছে, চেক দিছি, ব্যাক করছে, চেক দিছি। এখন জাস্ট যদি আমি এটা খেলি, এটা উইনিং। Queen C4 খেলতে হবে, জাস্ট Queen F7, D7 এ চেকমেট। সো অনলি মুভ 95, সরি 95। এখন এই চালটা আমি দেখিনি, আমি এটা ক্যালকুলেট করছি বাট আমি এই চাল দেখিনি। সেই পর্যন্ত দেখে আমি 95 দেখে উল্টা ভাবছি যে আমার পজিশন খারাপ হয়ে যাবে, কারণ না একবার যদি সে ফেরত পায় চেক ফেরত, উল্টা আমি মেট হয়ে যাবো, কারণ এখন আর আমার উই না, এখন রুক ফাইল ওপেন। Right. বাট এখানে এই মুভটা উই নেই। মানে এটা দেখা এত সহজ না আসলে। কারণ C5 দেখছি আর কি, ঠিক না? C6, মানে বলতেছে আমি কিছু করব না, কারণ সে কিছু করতে পারে না এখানে। মানে সে Yeah. কোনো পিসটাই মুভ করতে পারতেছে না এখন, এটাই হচ্ছে ঝামেলা। তুই তো লুকটা সরাই, কুইন তো সরানো যায় না। G7, কারণ এখন এসব চেক দিয়ে লাভ নাই, তো এখন মেইন সমস্যা হচ্ছে আমার কিন্তু কিন্তু বাইরে হয়ে যাচ্ছে, আর আমার রুকটা তো A2 তে। এখন যদি এই টাইপের চাল দেয়, জাস্ট আপনার মানে এগুলো দিয়ে তো আর লাভ নাই কোনো কিছু খেয়ে, সো জাস্ট কুইন দিয়ে খেয়ে দিব আমি, এত কম্পেনসেশনে তো যাবোই না আমি। সো এগুলা খেলা হইতে পারতো, বাট আমি এটাও খেলছি, এটাও খাইছে, এটা চেক দেওয়ার পর আমি জাস্ট এটা ব্যাক করছি, সে ব্যাক করছে, তারপর আমি আবার চেক দিছি, সে গেছে, আমি ব্যাক করছি, সে গেছে, এভাবে ড্র নিয়ে নিছি আমি। ওকে, এটা হচ্ছে গেম। সো হাউ ইজ ইউর ফিলিং আফটার ওয়াচ দিস গেম? Mm, I don't know. Good game. I'm not sure what else to say. I don't know, man. I haven't thought about chess in so long. I don't even know what to say about chess. হ্যাঁ, আপনি দাবা দেখেন না অনেকদিন হয়েছে? অনেকদিন। আমি তো আবার একটা গেম খেলি নাই
almost several months. আমি কেভিনের বাট সঙ্গে সেদিন একটা গেম খেলছি, আমি completely just I was just dropping pieces left and right, so I'm really out of chess. I need to get back into it every day. এখন আপনি এভরিডে ক্লাস করতে পারেন। Yeah. But yeah, it's a good game. Good game, man. Well played. Definitely. But I'm really আরে জাস্ট আপনাকে আমি আরেকটা জিনিস দেখাই। I'm really out of chess thinking right now. So everything is just it's like I'm starting all over. সো এই সেম Um, টুর্নামেন্ট একটা গেম, সো এটা হচ্ছে আমি যে ভালো খেলছি এরকম কিছু না, আবার খারাপ খেলছি এরকম কিছু না। বাট আমি জাস্ট এই আপনাকে জাস্ট একটা জিনিস দেখাতে চাই। সেটা হচ্ছে মানে এখানে আমি একটা ট্রিক করছি। কারণ হচ্ছে দেখেন আমি খেলছি ফোর, মানে আমার সরি অপোনেন্ট খেলছি ফোর সি ফোর, আমি নাইট থেকে নাইট সিক্স খেলছি, সে বি ফোর খেলছে। সো এখানে মেইন মানে আমি যেটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেখানে হচ্ছে এই কথা হচ্ছে আফটার বি ফোর এর পরে আমি অনেকদিন আগে এই ওপেনিংটা দেখছি, এখানে অনেক ট্রিক আছে। ওকে, নট টু ইজি ফর অ্যাকচুয়ালি ব্ল্যাক। ওকে, এক্স্যাক্টলি যদি আপনি জানেন তাহলে ব্ল্যাক হয়তো বেটারও পাওয়া যেতে পারে, বাট আপনি কোনো প্রিপারেশন নেই, আপনি 6 মাস আগে দেখছেন, 7 মাস আগে দেখছেন, ইউ ক্যান রিমেম্বার। ওকে, জাস্ট এটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলি। সো দেখে ফেলি, টাইম মনে হয় বেশি। সো মানে একটা জিনিস হচ্ছে আপনি যখন, আমি জাস্ট আপনাকে বলি, আমি এখানে খেলছি, খেয়ে দিয়েছি ডি ফোর দেওয়ার পর আমি খেলছি ডি সিক্স। ওকে, আফটার দ্যাট আমি যে জানি এটা তো আমার তো অ্যাডভান্টেজ তো নাই, ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকতে পারে, বাট আমি কেন গেলাম বলেন? আমার ফিলোসফি, আমি 6 মাস আগে দেখছি এই গেমটা, মানে আমার যেটা, সরি আমার 6 মাস আগে গেমটা দেখছি এই টাইপের একটা ওপেনিং এর, বাট আমার কিছু মনে নেই। ঠিক আছে, যেটা অ্যাকসেপ্ট করে ওটা জানি ব্ল্যাক এর বেটার, বাট আমি যে লাইনে গেছি আমি এই খেলার পর, সেটা আমি জানি আমি খারাপ, বাট কেন গেলাম? eh? কোশ্চেনটা বুঝতে পারছি না আপনি কি করতেছেন আমাকে। কথা বুঝতে পারেন নাই? No. আফটার এই মুভের পর, সো খাওয়ার পর, ঠিক আছে, সো ডি ফোর, এখানে হচ্ছে আমি দেখছি হচ্ছে ডি ফাইভটা সবচেয়ে স্ট্রং মুভ, এবং Yeah, এখানে আমি গেম definitely. দেখছি ডি ফাইভে হচ্ছে ব্ল্যাক অনেক জিতছে এবং সবচেয়ে ফাইটিং লাইন, বাট আমি ডি ফাইভ খেলি নাই। ওকে, কারণ হচ্ছে আমি বোর্ডের পর 5 মিনিট চিন্তা করে আমি লাইন মনে করতে পারতেছিলাম না, বাট আমি Yeah, but কনফিউজ যে d5 আমি is the most natural and most principled move. You need to put a pawn in the center and open your ইয়েস pieces, right? অবশ্যই, বাট আফটার ডি ফাইভ টেক টেক সি ফোর, ওকে, বি টেক সি ফোর, নাইট সি থ্রি, কুইন এ ফাইভ, বিশপ ডি টু। ওকে, সো আফটার দ্যাট ব্ল্যাক ইজ ওকে, এবং ব্ল্যাক ইজ, বাট ইউ নিড টু প্লে অ্যাকুরেটলি লাইক ইঞ্জিন। ওকে, দিস ইজ প্রিপারেশন লাগবে, ইঞ্জিন প্রিপারেশন লাগবে। ইউ ক্যান ইভেন, এই টাইপের পজিশন হচ্ছে ইঞ্জিন অলরেডি অনেক গেম খেলা হয়েছে ইঞ্জিন দিয়ে, অথবা ডাটাবেস আপনার ফুললি জানতে হবে কোন চালের আইডি কেন আইডিয়া। কারণ অপোনেন্ট আপনার সব পিস অ্যাক্টিভ করে ফেলছে, আপনার কোনো পিস অ্যাক্টিভ হয় নাই, বাট আপনি পন আপ। ওকে, সো এইখানে যদি আপনি অ্যাকুরেট না জানেন তাহলে হারারই চান্স বেশি, এটা আমার ফিলোসফি আর কি। কারণ হয়তো প্লাস থ্রি ফোর দেখাইতেছে, বাট আমি পিসি অ্যাক্টিভ করতে পারছি না, মানে অনেক বলতেছে যে প্যাসিভ পজিশনে খেলো এটা প্লাস নিয়ে, বাট এটা তো ডিফিকাল্ট তাই না, যদি আমি না জানি ক্লিয়ারলি। আমি এর জন্য আপনাকে বললাম যে আমি ক্লিয়ারলি জানি না, কারণ আমি মনে করতে পারছি না, কারণ আমি 6 মাস আগে দেখছি। জানলে তো আমি অবশ্যই যেতাম, কেন যাব না আর কি, মানে আমি কনফিউশন। ওকে, Yeah. সো এটা, এর জন্য আমি এটা খেলি নাই, বাট আমি খেলছি এখানে ডি সিক্স, এবং আমি জানি ডি সিক্স বেস্ট মুভ না, বাট আমি কেন খেলছি? ডি সিক্স খেলা উচিত হয়েছে কিনা, এটা হচ্ছে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, নাকি আমার ডি ফাইভ খেলা উচিত ছিল? আপনি হলে কি খেলতেন আমার সেম পর্যায়ে, বা আপনি ডি ফাইভ এর পর First of all, ক্লিয়ারলি মানে I don't think I would have taken the pawn on b4. আপনি খাবেনই না? No. তাহলে কি খেলবেন এখানে?
maybe just play d6. D6 খেলবে, খেয়ে দেয়। Okay, you take it. একটু স্ট্র্যাটেজিক্যালি খারাপ হবে, মানে অনেকটা দেখবেন কার কারণে মানে সেম পজিশন, বাট আপনার সমস্যা হচ্ছে কি বি Playing normal ফাইলটা ওপেন chess তো। from here. হ্যাঁ, Just play normal chess. এখান থেকে ধরেন, ওকে yeah, maybe it's that or something. ওকে, হ্যাঁ বাট খেলা যায় অবশ্যই এটা। ওকে, বাট এখানে ব্ল্যাক নিয়ে খেলা এতটা ইজি না, মানে পিস ইমপ্রুভমেন্টটা কিভাবে হবে, প্ল্যান কিভাবে হবে, কারণ C3 D4 তো আসতেছে নেক্সট। Knight f6. Get the pieces out. সরি, ফোন খাওয়ানো যাবে না, D3 G6। Yeah, probably. Bishop g7. এটা কমপ্লিটলি একটা So পজিশনাল গেম হবে আসলে। ওকে, হোয়াইটের স্লাইডার মানে নাইট C4 বসে থাকবে, মোটামুটি A4 টেফোর দিয়ে রাখবে, ঠিক আছে। A4 টেফোর দিয়ে yeah, নাইট C4 বসে থাকবে, আস্তে আস্তে খেলা হবে, বাট এটা মানে বলা যায় হোয়াইটের কমফোর্টেবল পজিশন। ওকে, ব্ল্যাকও খেলতে পারে। ওকে, নর্মাল একটা পজিশন নিয়ে বসে থাকতে হবে, আস্তে আস্তে গেম ইমপ্রুভমেন্ট করে খেলতে হবে, বাট ওকে। ওকে ঠিক আছে, আপনি এটা খেলতে পারেন অবশ্যই, বাট অলরেডি নট দিস পজিশন, এটা খাওয়ার পর আপনি কি ডিসিশন নেবেন, মানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা, মানে আমার I would play জায়গা I would থেকে। play d6. Sorry, কি বলি, d5. হ্যাঁ সেইটাই, মানে আমিও এটাই চিন্তা করলাম যে আমি আসলে যেটা জানি না, ঠিক আছে, সেটা আমার বেটার হলে আমি খেলতে পারবো না। বাট এখানে যদি আমার স্লাইড খারাপ হয়, দিস ইজ নট ব্যাড, খারাপ হয় তাহলে কি করতে পারবো আমি আমি যদি ভুলে যাই এখানে কি আমি। মুভ প্লে করতে হবে, then I just always stick with the most principled move হ্যাঁ, in মোস্ট the position. প্রিন্সিপাল মুভ এটাই, হ্যাঁ এইটাই আমি জানার জন্যই করছি। সো আমি এখানে D6 খেলছি, সো D5 খেলছে, নাইট B8 ব্যাক করছি। ওকে, আমার পিস সবগুলা ঘরে, বাট সমস্যা হচ্ছে আমার ঘরে থেকেও পিস তার কিছু মানে পজিশনালি উইকনেস ক্রিয়েট হয়ে গেছে। সো বিশপ B7, সরি বিশপ B2, নাইট F6, কুইন D5, নাইট D7। সো আমি এখানে A5 T5 দিয়ে অনেক আরো কমপ্লিকেশন করতে যাচ্ছি, বাট আমি চাচ্ছি না, কারণ আমার মানে ইজি পজিশন দিয়ে আমি পিসগুলো অ্যাক্টিভ করে ফেলি। টেক, কুইন B6, কুইন টেক্স B6, নাইট B6, নাইট D2। এখানে আমার বিশপ D7 চালটা ভালো হয় না, আমি নাইট A4টা খেলা উচিত ছিল, বাট ওকে। বিশপ D7 ইঞ্জিন মুভ। সো রুক B8 মানে খুবই একটা ইন্টারেস্টিং মুভ, কারণ আফটার রুক B8 এর পর আমি মানে বিশপ D4 আসতেছে, তারপর নাইট C4 আসতেছে, সো অনেকগুলা মুভি আসলে আসতেছে, সো আমি জাস্ট G6 খেলে দিয়েছি, কেয়ার নেই, এবং আমি খাইলে পন্টন খেলে খাক। সো E5, টেক, নাইট বিশপ G7, নাইট টেক, বিশপ F6, নাইট F6, রুক B7। ক্যাসলিংটা বেটার বলতেছে, বাট আমি নাইট D5 খেয়ে দিয়েছি, প্র্যাকটিক্যাল যেটা মোস্ট। সো Yeah. বিশপ B5, কিং F8, C4, নাইট C3, বিশপ Yeah, বি you got a সেভেন pawn, but now it's gonna take you 3 moves to get out your rook. ইয়েস। So সো I বিশপ, probably would have considered giving up the pawn, honestly. হ্যাঁ আমার দেওয়া উচিত ছিল আসলে, বাট ওকে, আমি ক্লিয়ারলি সব দেখছি যে এখানে সব পন্টন দিয়ে কিছু হয় না, জাস্ট। সো নাইট B3, আই জাস্ট টেক, C4, A5, A4, নাইট A6, কিং G7, this, বিশপ F4, G3,
বিশপ E5, কিং D2, নাইট C3, রুক E1, বিশপ F6, কিং D3, F5। এখানে মজার কি বিষয় জানেন? এখানে প্লাসটা কেন দেখাচ্ছে? ইঞ্জিন, জাস্ট ইঞ্জিনকে ফলো করি আমরা, আসেন। সো নাইট D5, নাইট C2, নাইট ক্রস C7, রুক ক্রস C7, A7। এটা হচ্ছে ইঞ্জিন প্লাস দেখাচ্ছে ব্ল্যাকের। কোনো হিউম্যানের Yeah, you পক্ষে have এই good টাইপের vision. খেলা সম্ভব? একটা পিস আপনি কোনো কারণ ছাড়া স্যাক করে দিয়ে খেলা শুরু করে দিচ্ছেন। Well, that pawn is now unstoppable, basically. ওকে, ঠিক আছে, আমি মানে বলতেছি যে বোন, এটা তো হারার মতো কিছু নেই আসলে, তাই না? মানে যদি খুব ব্ল্যাক অ্যাকুরেট খেলে, বাট একটা পিস দিয়ে দিব কেন আমি? মানে এটা রাখার কালার, মানে ইঞ্জিনের সাজেশন আর কি। You're getting rid of a strong threat. হুম। That pawn is a major threat, right? A pawn on the seventh rank is as strong as a knight, I'm sure. That kind of pawn. হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। সেখানে 95 খেলেছি আমি, কারণ এখানে যদি পন তোলে আমি জাস্ট খেয়ে দিব। সো নাইট B3 করছে, পন তুললে জাস্ট খেয়ে দিয়ে পরে এটা খাবো আর কি। এখানে কি হবে বুঝলাম না। এখানে বোর্ডে ভুল দেখাইছে। এখানে আমি কি করছি, অপোনেন্ট ড্র ফার করছে, আমি দেখছি তো এটা খাবো, এটা খাবে, অথবা আমি পোন পুশ দিব, খেয়ে দিবে, পিস ইকুয়াল, বা আমি একটা পোন ডাউন আপ, ওকে। আমি দেখছি জাস্ট এই মুভটা খেলে আমি অপোনেন্ট ড্র ফার করছি, বাট আই ডিডন্ট সি দিস ওয়ান, যেটা খেলা হয়েছে আমাদের আর কি। তো এটা খেলছি। এখানে জাস্ট আপনার বিশপ এই চার, সরি বিশপ দেখাইছে, আমি এই চারটা খেয়াল করিনি। এটা খেয়ে দিব, এটাও ধরো এখন। প্রমোশনও একটা ছেড়ে আছে, পরে চাল করবো, আমি আগে জাস্ট খেয়ে নিবো, তো আমার পিস আপ হয়ে যাচ্ছে। তো রুকি অনেক মতো চাল যদি দেয়। And then you just take the bishop, right? হ্যাঁ, এখন তো রুকসি 3 থ্রেট, আমি জাস্ট এটা মিস করে ফেলছি এই গেমটা। এই যেভাবে ড্র হয়েছে আসলে, Mm. এখানে ভুল দেখাচ্ছে আর কি, অ্যানালিসিস। এই যে এইটা হচ্ছে মেইন পজিশন, এগুলো আমরা অ্যানালাইসিস করতেছিলাম। সো এই কারণে খেলা যায় না মানে স্টিল দিস। আর যদি এখানে রুকসি 2 খেলে, সো এখানে যদি রুকসি 2 খেলে, যে এটা গার্ড দিল আর কি। সো জাস্ট এখন মেইন প্রবলেম হচ্ছে পিস দিয়ে তো যাচ্ছে না, এই যে রুক B3 খেয়ে দিব আমি। Mm. So আমি লটস অফ উইনিং মানে পসিবিলিটি মিস করছি এই টুর্নামেন্টে। Mm. ওকে, সো ওকে। আর ঠিক আছে এখন, মানে আপনার কি আরো সময় আছে? না, আজকে নাই আর, কালকে কালকে আবার ধরবো। ঠিক আছে, তো আমরা আজকে তাহলে আর বেশি না দেখি, আপনার অনেকদিন পর, তো কালকে থেকে আমরা আরো মানে কিছু ইয়া, পজিশন টজিশন আমাদের দেখতেছি। এভরি ডে অ্যাট লিস্ট 1 আওয়ার, উইকেন্ডে ফ্রাইডে স্যাটারডে সানডে 3 ঘন্টা 2 ঘন্টা করে করে করা উচিত। আমি হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম ঠিক দাবার আছে। মাঝখান থেকে অলমোস্ট বের হয়ে যাচ্ছি, বলো আমাকে এটা সিরিয়াস ধরতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা তো অবশ্যই। দাবা তো একটা কি জিনিস, আপনি যত বড় প্লেয়ার হন, লাইক আপনার 2700 রেটেন, আপনি 2-3 মাস না খেললে আপনার 0 রেটিং। রাইট। আমি লাস্ট 15-20টা গেমের মাঝখানে আমি মনে হয় 17-18টা হারছি ইন রো। আচ্ছা আচ্ছা।
যা খেলছি দাবা, মানে কেভেনের সঙ্গে আমি লাস্টের 7-8টা গেমের প্রত্যেকটা গেম হারছি অ্যাকচুয়ালি আমি, একবারও জিততে পারিনি। ইস, কি অবস্থা! না মনে হচ্ছে তো এত বাজে রেজাল্ট হওয়ার কথা না। ইয়া, আমার দাবার রেটিং এখন যদি খেলতাম আমার রেটিং হবে এখন হবে 1700। ঠিক আছে, আপনি কয়েকদিন দেখলে ঠিক হয়ে যাবে আসলে, মানে ইয়া। কয়েকদিন টানা দেখলে ঠিক হয়ে যাবে আর কি। ওকে, ঠিক আছে, দেখা হবে, থ্যাংক ইউ। ওকে, ঠিক আছে তাহলে, আচ্ছা, ভালো ইয়া, থাকবেন, থ্যাংক আল্লাহ ইউ। হাফিজ। ইয়া, খুদা হাফেজ।